Science and Technology in collaboration with West Bengal Radio Club and supported by Indian Academy of Communication and Disaster Management is organizing a one-day workshop on innovation and general awareness in ham radio. This initiative has been made possible by the visionary leadership of our institution and the tremendous support of our esteemed collaborators. On behalf of the Department of Electronics and Communication Engineering, SBIST, I extend a heartfelt welcome to everyone present here today. Let us now take a moment to extend our deepest gratitude to the distinguished dignitaries who have blessed this occasion with their valuable insights. First and foremost, I take this opportunity to thank our Honorable Director Sir, Dr. Nandan Gupta, Director of Swami Vivekananda Group of Institute, Chancellor of Swami Vivekananda University, and Chairman of Regional Education and Research Foundation. For his visionary leadership and constant encouragement, continue to inspire us all. We are equally honored and thank Mr. Pavitra Goyal, Deputy Director of Swami Vivekananda Group of Institute. We are continually motivated by his insightful guidance and enduring encouragement. I would like to thank our Principal Madam, Professor Dr. Sonali Ghosh, Principal of Swami Vivekananda Institute of Science and Technology. Her continuous guidance is a pillar of strength for us. Also, I would like to thank Professor Dr. Manashi Mukhopadhyay, Vice Principal of Swami Vivekananda Institute of Science and Technology. Her continuous guidance empower and strengthen us in every step. And also, I would like to Swami Vivekananda Institute of Science and Technology and CEO of Angel AI Private Limited. Also, I would like to welcome and thank Dr. Arpan Das, Dean of Research and Development, Swami Vivekananda Institute of Science and Technology. Also, I would like to thank Professor Dr. Suman Das, Registrar of SBIST, Professor Dr. Somnath Das, Deputy Registrar of SBIST. I extend my heartfelt thanks to Mr. Somnath Roy, General of the Please give a big round of applause. Over to us. Please give a big round of applause. Please give a big round of applause. Of you and all the distinguished delegates and guests on the dais, all my beloved faculty members and my dear students. I am extremely proud and privileged that the delegates of ham radio community has come here today to conduct an excellent workshop which will be a learning lesson for you all that you will know at the end of the session. I'm really glad that they have taken out some time from their busy schedule and spared their time for conducting this session for you students. And about ham radio, I wish to just say it might be a very new word for some of you. At least it was for me in around 2008. I first came across ham radio in 2008 when some personals, I don't know if you are aware, sir, around 2008-9, few personals from ham radio of our operators. To educate our students, our lovely students. Let me start with a very warm welcome, a very good morning to all of you, our distinguished delegates, our colleagues, Principal Ma'am, HOD sirs, and my lovely students. Principal Ma'am has said a lot of things about this, so I hope you will get to know while attending the session more about ham radio and all these things.
and definitely you will take a lesson, take a learning lesson from this. And I wish not much saying about, not extending more time about this. Let me wish a grand success of this event. Thank you so much. The idea of organizing such event is, for any technical degree course or certification course, whatever may be, we generally forget one thing, that is the social responsibility. We used to study a lot of things, but for technical person, social responsibility is the key feature that everyone must understand. Whatever may be the problem arising inside the society, as a technical person, we have to solve it. So until we know what are the problems, we will not be able to solve it. Right? Now, point is, if we consider any kind of syllabus, that particular thing is absent in any sort of any kind of syllabus. It may be BTech syllabus, it may be diploma syllabus. Societal problem, the problems associated with the society, their problems, realistic problems associated with the society, how to tackle those problems is absent. So those are the few gaps, okay, and that we have to fulfill with the help of such event. So that is the key point of organizing such event. I hope you will learn how when a disaster comes in a particular area, how these people, the radio club or local ham radio operators, how they used to establish the communication system. Because when disasters come, generally two things happen. One is complete failure of communication system and complete failure of electricity. Okay. So until we... It's a great opportunity for me to be here, and I'm not taking so much of time because we are running late. So you have a great experience to learn about the technology behind the ham radio, and throughout the day I hope to learn a lot of things from the delegates that are coming from the West Bengal Radio Club. So hope you enjoy throughout the session, and at the end of the day you learn a lot about the ham radio and its technology behind it. So 70 কিলোমিটার কথা বলতে পারি, যা এই কোম্পানিটা আমাদেরকে বলে দিচ্ছে। আমার এই রেডিওটা কিনলে আপনি 60 থেকে 70 কিলোমিটার কথা বলতে পারবেন। হচ্ছে এবং কতটা সিগন্যাল পাচ্ছি সেটা একটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ রেশিও হয়। তারপরে আমরা যেটা ইউজ করি, এগুলো হচ্ছে মানে নরমাল ব্যাটারি অপারেটর। আমরা যখন ব্যাটারি ইউজ করি, নরমাল লিড অ্যাসিড ব্যাটারি আগে ইউজ করতাম, সেগুলোতে মানে ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম বা কিছু এবার ব্যাটারি যে ইকুইপমেন্টগুলো ইউজ হয় সেইগুলি এখন আমাদের সন্দীপ বন্দা এক্সপ্লেন করবে। তার উনি ডিএক্স এক্সপার্ট, উনি মানে রেডিও লিসেনিং এর জন্য যে ইকুইপমেন্টগুলো ইউজ হয় সেগুলো উনি বলবেন। ওভার টু সন্দীপ। থ্যাংক ইউ। এয়ারস্পাইট ডিসকভারি প্লাস এই ছোট্ট রিসিভারটা তো শুধু শোনা যায়, দিস ইজ নট ট্রান্সলেটেড। দিস ইজ কল্ড এয়ারস্পাইট ডিসকভারি প্লাস। এই রিসিভার দিয়ে আই ক্যান স্ক্যান from 10 hertz up to 30 megahertz at a stretch. Entire spectrum e ki hocche na hocche, things gets recorded. This is such a powerful device. কিভাবে কথা বলতে হয় রেডিওতে, এটা একদম প্র্যাকটিক্যাল হাতের রেডিও দিয়ে আমরা কথা বলাবো। তার আগে শিখাংশু শেখর সাহেব যিনি বলছিলাম, ভারত সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক উনি এসেছেন, ওনার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। আচ্ছা, কথা বলার ছাড়াও আমরা শব্দে কথা বলি। শব্দে কিরকম কথা বলি? সাউন্ড দিয়ে কথা বলা যায়। দেখা গেছিল যে বিপর্যয়ের সময় আমরা যখন কথা বলি, আমি যখন গলাতে চিৎকার করে কথা বলছি, আমার কথাটা ওই পর্যন্ত যে যাচ্ছে, আমার কথা কি বাড়িপুর স্টেশন পর্যন্ত যাবে? যাবে না, ফেড হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি রেডিওতে কথা বলার পরেও একটা সময় গিয়ে সিগন্যালটা ফেড হয়ে যায়, পৌঁছয় না। যেমন কলকাতার এফএম রেডিও সিগন্যালটা কি গঙ্গাসাগরে পৌঁছে বা কৃষ্ণনগরে পৌঁছয় না। তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় রিলে সেন্টার করতে ওই সিগন্যালটা ক্যাচ করে আবার বুস্ট করে, তাই না? ঠিক তেমনি
ডিজাস্টারের সময় আমাদের তো কোনো নেই, মানে সার্ভিস প্রোভাইডার নেই, আমরা নিজেরা কথা বলে পয়েন্ট টু পয়েন্ট কমিউনিকেশন করি, এরকম টেম্পোরারি রিডিউসড অ্যান্টেনা তৈরি করে। তো কমিউনিকেশন করার সময় আমরা দেখি যে কথাটা পৌঁছচ্ছে না, ফেড হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমাদের কমিউনিকেশন টেকনিক্যাল টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবে। রেডিও কমিউনিকেশন ডিপেন্ড অন প্রপাগেশন, এই টার্মটা মনে রাখবে। রেডিও কমিউনিকেশন ডিপেন্ড অন প্রপাগেশন। পিছন দিক থেকে আসবে কিভাবে আমরা এই মানুষের কাজে বিজ্ঞানকে লাগাই। একটা সময় এই পথ চলাটা খুব কঠিন ছিল, কেমন এই জেলায় তার উত্থান, এই জেলাতেই আমার উত্থান। গঙ্গাসাগর মেলার আগে আমি মাননীয় জেলা শাসকের দপ্তরে একটু টেকনিক্যাল কাজকর্ম করতাম একটা প্রাইভেট কোম্পানির হয়ে। তো হঠাৎ দেখলাম সাহেবের ঘরে একটা মিটিং হচ্ছে, সমস্ত এসডিও বিডিওরা সব মিটিং করছে। উত্থানটা একটু জানাটা উচিত, প্রেক্ষাপটটা কিভাবে হ্যাম রেডিওটা এত পপুলার হলো। তো আমি দেখলাম মিটিং হচ্ছে গঙ্গাসাগর নিয়ে। বললো স্যার আমাকে গঙ্গাসাগর নিয়ে যাবেন? তো আমাকে একটা ফর্দের মতো লিখে দিল, মার্কি টুপি, স্লিপার, জুতো তো পরে যাবই, টুথব্রাশ কি নিতে হবে আমাকে। বললে ব্যাগ নিয়ে চেম্বারে চলে আসবি। ঠিক আছে, আসলাম। গঙ্গাসাগর গিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমাকে একটা সাইবার সিকিউরিটি গার্ড দিয়েছে। সকাল বিকাল দুপুর রাত ওই সাইবার ক্যান্টিনে খেতাম আর ঘুরে বেড়াতাম। তো ওখানে গিয়ে দেখলাম একটা জায়গায় অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে, बिहार बेगूसराय जिला से आए हैं, उसकी माँ आप जहाँ कहीं भी हो इधर आ जाओ। কনস্ট্যান্ট হচ্ছে, কোথা থেকে এই শব্দ আসছে। ওই সিকিউরিটি গার্ডকে বললাম চলো তো ভাই যাই। গিয়ে দেখি সে দুর্বিষহ অবস্থা। যখনই ওখানে পৌঁছলাম দেখলাম একসাথে প্রায় 30-40 জন বয়স্ক, মায়ের থেকেও তারা বয়স্ক, তারা সব ঘাট ঘাট করে আমাকে দেখছি। কি যাবে, আবার দেখলাম সবাই ঝিমিয়ে পড়ল। আবার ওখানে দাঁড়িয়ে আছি, আরেকটা করে লোক আসছে, সবাই দেখছে তার বাড়ির লোক কিনা, আর ক্রমাগত মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে। কখনো কখনো কেউ বাড়ির লোক আসছে নিয়ে যাচ্ছে, আর অন্যান্য লোকগুলি একটা রিউনাইটেড হয়ে গেলে পরে আরেকজনের মধ্যে হতাশা বেড়ে যাচ্ছে, যা আমার বাড়ির লোককে পাওয়া গেল না, আর বোধহয় বাড়ি ফেরা হলো না। এইটা শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে চোখে আমার জল চলে আসলো। খুব বেদনাদায়ক দৃশ্য। ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের যে ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার হিরক সিনহা, তিনি কলকাতার হাইকোর্টের আইনজীবী। বিভিন্ন পেশার লোক এই হ্যাম রেডিওতে আসতে পারে। তিনি আইনজীবী এসছে আমার পেশা ক্লাবে। তার থেকে লেটার হেড নিয়ে 3টে কথা লিখে দেয়। 1 দীপক যোশী, 2 একটি মহিলার নাম, 3 একটা নিকেতন দিয়ে কিছু লিখে লেটার হেডটা দিয়ে মাথা নিচু করে। কথাগুলি লিখেছিল নেপালি ভাষায়, এবং ওই রাধেশ্যাম দাস আমায় বলেছিল দাদা উনি নেপালি হতে পারে। কেন না, উনি আস্তে আস্তে করে মাঝে মাঝে ওনার মন খুশ হলে নেপালি গান গায়, হতে পারে। তো ঈশ্বররাজ পাউডেল, যিনি কনসুল জেনারেল অফ নেপাল, কলকাতায় বসেন চিড়িয়াখানার পাশে, ওনার সাথে দেখা করলাম, করে বললাম স্যার নেপালের একজন মানুষ হয়তো জেলে বন্দী, আপনি কি জানেন? কারণ নেপালের কোনো মানুষ গ্রেপ্তার বা তা আইন কোনো হলে উনি হচ্ছে নেপালের গার্জেন ইন্ডিয়ার। উনি বললো না, তাও আবার ফাইল চেক করতে ওনার অফিসের লোককে ডাকালো। বললো না, এর তো খবর নেই। আমার স্যার এই দেখুন নেপালের একজন বন্দী আছে। উনি লেখা দেখে বললেন হ্যাঁ তো নেপালের ভাষায় লেখা, কিন্তু কি করে কনফার্ম হচ্ছেন যে উনি নেপালের লোক? ঠিক আছে অম্বরীশ বাবু, আপনি আমাদের নেপালের প্রকৃত আত্মীয়, নেপালের মানুষের হৃদয়ে আপনি আছেন। কেন না, প্রাকৃতিক বিপর্যয় যখন নেপালের ভূমিকম্প হয়েছিল সেই সময় প্রথম ভারতীয়, প্রথম বাঙালি, 18টা দেশের মধ্যে প্রথম ইন্ডিয়া কাঠমান্ডু অ্যাম্বাসি থেকে কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ করতে পেরেছিলাম এবং প্রচুর মানুষের লাইফ সেভ করতে পেরেছিলাম। তা গুগল বাবার দয়াতে আপনারা সবই পেয়ে যাবেন নেটে। তাই নেপালের মানুষ খুব শ্রদ্ধা করে, আমার খুব শ্রদ্ধা করে।
বললো আপনি এসছেন, যদি লোকটা নেপালে নাও হয় তবু তাকে আমরা নেপালে রাখার ব্যবস্থা করব, খাওয়া থাকা সব, আপনি খালি জেল থেকে বার করুন। এমন রূপটা নিল। এটা হাতে তৈরি করা একটা ট্রান্সিভার, এটা তৈরি করাই তোমাদের করতে হবে। এই ট্রান্সিভার তৈরি করে এটাই দিয়ে কথা বলতে হবে। এখানে একটা মডার্ন টেকনোলজিতে একটা সুইচ করে দিয়েছে, যেটাকে বলা হয় টিটিটি, পুশ টু টক সুইচ। আমরা নর্মাল একটা সুইচ, বাজারে যে বোতাম সুইচ, ওই সুইচ দিয়ে এটা বানিয়েছি। ওয়ার্কিং, যেটাকে ওয়াকি টকি বলছো, আজকের পরে আর এই কথাটা কেউ বলবে না ওয়াকি টকি, এটাকে বলবো হ্যান্ড হেল্ড ট্রান্সিভার। কি বলবো ভাই? ওয়াকি টকি আর বলবো না। তার মানে বুঝলো তুমি একটা টেকনিক্যাল ক্লাস করে এসছো। যারা টেকনিক্যাল ক্লাস পড়ে তারা বলবে ওয়াকি টকি ইত্যাদি। হ্যান্ড হেল্ড ট্রান্সিভার, ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার both in one is called transceiver. আবার এটা আমার হাতে দেখে অনেকে গুগলে আবার সার্চ অলরেডি হয়তো করতে গেছে, কোথায় ঠিক পাওয়া যায় কিনতে। এমন একটা লাগবে, কোমরে রেখে একটু পুলিশ পুলিশ ভাব দেখাবো, ভাবছে মনে মনে খুব সাবধান। ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজনে কিন্তু পাওয়া যায়। আমাকে পরীক্ষা দিয়ে লাইসেন্স দেখিয়ে কিনতে হয়েছে। তুমি অনলাইনে টুক করে টাকা পেমেন্ট করে দিলে তোমার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। এমন দুর্ভাগা দেশ, টেররিস্ট তৈরি করে ফেলছি আমরা। আইনটা জানাচ্ছি, দেশের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি, কোনো কাজ হচ্ছে না। পরে টেররিস্ট ঢুকে গেল বলে कैसे ঢুকা, कैसे ঘুষা, মারা উসকো। সন্ধ্যার কাছে থাকতো, সন্ধ্যা বেহুশ হোক বা মারা যাক, ট্রান্সমিটারটা তো থাকতো তার কাছে। তাহলে ওই ট্রান্সমিটারটাকে যদি খুঁজে বার করতে পারতাম, তাহলে এই সন্ধ্যাকে যেত। ঠিক আমাদের এখানে আইসন ধূমকেতু, তোমরা তখন ছোট, খুবই ছোট, আইসন ধূমকেতু বলে একটা ধূমকেতু ছিল। তখন কালাম সাহেব ছিলেন প্রেসিডেন্ট আমাদের। স্পেস স্টেশনগুলিতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। কালাম সাহেব একদম দারুণ মানুষ ছিল, দারুণ। স্যার একটা হেল্প করা যায় আমাদের, কিরকম? এই যে আইসন ধূমকেতুটা আসছে, স্পেস সেন্টারগুলি প্রচুর টাকা খরচা করছে শুনলাম। স্যার আমাকে একটা বেলুন দেওয়া যায়? বেলুন, সে বেলুনটার মধ্যে সমস্ত রেডিও ইকুইপমেন্ট আমরা ঢুকিয়ে দেবো। অত বড় বেলুন স্যার তো আমাদের দেশে নেই, বিদেশ থেকে আনতে হবে। আমার বলার আজ যাবে। থ্যাংক ইউ। রাজুদা যেটা বললো যে অ্যামেচার রেডিও, অ্যামেচার রেডিওর ব্যবহার অনেক অনেক। আমরা হারানো মানুষ খুঁজে বার করি, আমরা বিভিন্ন রিসার্চে কাজ করি। তার মধ্যে একটা বিশেষ দিক হচ্ছে ডিএক্সিং। ডিএক্সিং এর যারা স্টুডেন্ট বা তাদের ডেফিনেশন বলে একটা জিনিস থাকে, যে কোনো জিনিসের সংজ্ঞা। তো ডিএক্সিং এর বলতে তার সংজ্ঞা হচ্ছে ডি ইজ ফর ডিস্টেন্স। এক্স অঙ্কে যেরকম আমরা করে থাকি ফাইন্ড দি ভ্যালু অফ এক্স, এক্স ইজ আননোন। এই আননোন সিগন্যালকে খুঁজে বার করা, তাকেই আমরা সংক্ষেপে বলি ডিএক্সিং। এইটা হ্যাম রেডিও বা রেডিও শোনার একটা স্পেশালাইজড সেকশন, যেখানে আমরা এটা শুধুমাত্র শুনি। We are the listener of radio signals. We decode those signals. তার কথা হচ্ছে যে এই তুমি সিগন্যাল পাবে, কোথা থেকে পাবে, কি করে বুঝবে কোথায় সিগন্যাল আসছে। স্পেকট্রাম তো এত মহাজাগতিককে সিগন্যাল তো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঝিমিয়ে পড়েছে, এরকমটা বললে কিন্তু হবে না। আমাদের অম্বরীশ বাবু বলেছেন একটু আগে, আমাদের মাথার সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত যদি না ঠিকঠাক ভাবে সচল থাকে না, তাহলে কিন্তু ডিজাস্টারে বলুন বা সমাজ সেবাতে বলুন, তাহলে কিন্তু ঠিক হবে না। পিঠে আমাদের বিদ্যের বোঝা থাকবে, ডিগ্রি সার্টিফিকেট এক্সেট্রা এক্সেট্রা সবকিছুই থাকবে, বাট আমরা কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে ঠিকঠাক ভাবে বলে আসতে পারবো না। আলটিমেটলি আমাদের লক্ষ্যটা কি? সুষ্ঠুভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা, তাই তো? তার জন্য যার বাড়িতে যে ধরনের অ্যান্টেনা লাগবে সেই অনুযায়ী কাজ করবে। এইগুলো হচ্ছে নর্মালি আমরা যোগাযোগ
মানে ভিএইচএফ এবং ইউএইচএফ কমিউনিকেশন যখন করি তখন এই ধরনের অ্যান্টেনাগুলো ইউজ করি। এরপরে আসি কি হাই ফ্রিকোয়েন্সি গুলি হচ্ছে কি যেগুলো 50 মেগাহার্টজ এবং তার নিচে যেগুলো, এগুলো অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যালি রেঞ্জ আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালার্ট করা আছে লাইসেন্স অনুযায়ী, সেগুলো পরে জানতে পারবে। তো এই যে অ্যান্টেনার জন্য হয় কি আমরা এইগুলি হ্যান্ড মানে হোম ব্রিউ অ্যান্টেনা বলা যাবে, মানে আমরা নিজেরাই বানিয়েছি। এই জিনিসটা হচ্ছে অ্যান্টেনা টিউনার। অ্যান্টেনা টিউনার বলতে আমরা যে অ্যান্টেনা হয়তো সেটআপ করলাম বা কিছু, সেটা কতটা ঠিকঠাক যথাযথভাবে সেটআপ হয়েছে কি হয়নি, তার যে ট্রান্সমিট দিচ্ছি তা পাওয়ার লস হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা দেখার জন্য, বা আমার অ্যান্টেনাটা সেটআপ হয়েছে কিনা বা অ্যান্টেনা ম্যাচ হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য। এইগুলি অ্যাকচুয়ালি প্রাচীনকালে টেলিগ্রাফ বানাতে হতো টরে টক্কা, এইটাকেই বলা হয় মোর্স কি। এটার মধ্যে একটা বাজার লাগিয়ে দিলে সেই সাউন্ডটা বেরোবে, একটা অসিলেটর লাগিয়ে দিলে এইটা দিয়ে সেই সাউন্ডটা অনেক দূরে চলে যায়, যেটা রেডিওর মধ্যে লাগিয়ে দিলে রেডিও নর্মাল কথা না গেলেও এই মর্স কি কথাটা চলে যায়। Now it's time to felicitate and welcome Mr. Shitanshu Sekhar, Engineering in Charge, Eastern Regional Headquarters, IOS Campus, Department of Telecommunication. I would like to request Professor Shashandu Bhattacharya to felicitate Mr. Shitanshu Sekhar. Sir, please. Please give a big round of applause. Please give a big round of applause. Each arts and frequency have been designated for the public. They can bring up their own transmitter, receiver, and use that. So this is one thing. So basically, regulation side, it is world regulation. International Telecommunication Union that regulates over the world. এসব কিচ্ছু পাই না রাখি, তখন আমরা কি করি, একটা বাঁশ অথবা কোনো বিল্ডিং এর কোনো কলের পাই, তার মধ্যে এই অ্যান্টেনাটা আমাদের কাছে থাকে, আমরা এসে রাখি। একটা কেবল আছে, কেবল এখানে এক মাথা এখানে জুড়ি, আরেক মাথা এই রেডিওটার পিছনে জুড়ি। এটাকে কি বলেছিলাম, হ্যান্ড হেল্ড ট্রান্সিভার। এটাকে বলা হয় বেস স্টেশন, বেস ট্রান্সিভার, বেস স্টেশন। বেস একটা বেসের মধ্যে বসে বলে একে বেস বলা হয়। এগুলি বিভিন্ন থানা, গাড়ি ইত্যাদির মধ্যে থাকে, আর এগুলি নিয়ে মোবাইল ঘোরে। তো এই স্টেশন লাগালাম, এখানে কারেন্ট আছে, বিএসএনএল সময় কারেন্ট থাকে না, আমরা এই ধরনের ব্যাটারি ব্যবহার করি। টোটোতে যে ব্যাটারি ব্যবহার হয় সে ব্যাটারিও কাজে লাগে। আবার ঝড় আসবে তো এই অ্যান্টেনা যদি বাসে লাগিয়ে রাখি তো ভেঙে দেবে, গাছ ভেঙে দিচ্ছে, বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে, তো ভেঙে দেবে। তো এইটা যদি ভেঙে দেয় আমার কমিউনিকেশন শেষ, তাই না? তখন কি করে এইটাকে আমরা শুয়ে দিই, পুরো ডাউন করি। ঝড়টা চলে গেল, যেই ঝড় চলে গেল, কতক্ষণ ঝড় হবে, 1 ঘন্টা। যেই ঝড় চলে গেল, আমার রেডিওটা কোথায় ছিল, কেন রেকিটা করার প্রয়োজন? এই কমিউনিকেশনটা এমন একটা জিনিস, এইখানে রেডিওর অ্যান্টেনাটা লাগালে যেরকম কমিউনিকেশন আমি যত দূর ডিস্টেন্স পাচ্ছি, ঠিক এইটুকুনি জায়গা যদি আমি চেঞ্জ করে ফেলি না, কমিউনিকেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওইটা কি বললো, কল সাইন বললো, আমি শুনতে পারলাম, আমি উত্তর দিলাম, ও উত্তর দিল না। রজার, দিস ইজ ভিক্টর ইউনিফর্ম নাম্বার 2 জুলিয়েট ফক্সট্রট আলফা। হোয়াটস ইউর হ্যান্ডেল প্লিজ? ওভার টু ভিউ 3 সিয়েরা এক্স-রে অস্কার, ভিউ 2 জুলিয়েট ফক্সট্রট আলফা, ওভার। হ্যান্ডেল জানতে চাইলাম। My handle is Shubhankar. Okay, Roger, Shubhankar. My handle Raju, like Romeo Alpha Juliet uniform. Raju is my handle. What's your QTH, please? Handle মানে নাম জানতে চাইলাম। QTH please মানে বাড়ি জানতে চাইলাম, কোথায়? QTH মানে বাড়ি। What's your QTH, please? My QTH is Bagoyati. অন্য জায়গায় হতে পারে, ও আছে বলো India, Alpha Tango India. বাগুইহাটিটাকে আবার ও ফোনেটিক্সে বলে দিল।
Oh, Roger. My QTH is Shodhpur. I copy you 5-9, loud and clear. 5 and 9, I copy you. What's my signal report? Go ahead, please. আমার সিগন্যাল রিপোর্টটা কি ওর কাছে জানছি? Uniform number 2, Juliet Fox Alpha. Your signal report is 5 and 9. Your report is 5 and 9, loud and clear at my end. ওকে রজার, জাস্ট স্ট্যান্ড বাই। 5 and 9 মানে আমরা যেরকম পরীক্ষার খাতায় গুড, ভেরি গুড, এক্সিলেন্ট 1 2 3 4 ABCD দিয়ে সেগ্রিগেট করি, তেমনি রেডিওতে রিডিবিলিটি এবং সিগন্যাল স্ট্রেংথ। রিডিবিলিটি মানে আমি কেন রিড করতে পারছি কথাটাকে, এবং সিগন্যাল স্ট্রেংথটা কেরম, এটাকে একটাকে 1 থেকে 5 অবধি ডিনোট করা হয়, আর একটাকে 1 থেকে 9 অবধি ডিনোট করা হয়। 5 and 9 মানে দুটোই এক্সিলেন্ট, রিডিবিলিটি, সিগন্যাল স্ট্রেংথ দুটোই ফাইন। শুভঙ্কর, আই কপি ইউ 5 and 7, রজার মানে পুরোটা ভালো পাচ্ছি না। Roger. I copy you 5 and 9. My end is 5 and 9, from your end is 5 and 7. Oh, Roger, okay. Now last over, I copy you 5 and 9, Roger? Roger. এই রজার মানে কি? রিসিভ কারেন্টলি অ্যান্ড ওকে। আর কিউএসএল, শুভঙ্কর আমি যা বললাম কিউএসএল? Yes, ভালো কপি হয়েছে QSL. কিউএসএল মানে? না, আমি যা বললাম বোঝা গেল কি? কিউএসএল মানে QTH মানে হচ্ছে বাড়ি, কিউএসএল মানে আমি যা বললাম বোঝা গেল কি? QSL ইন্টারন্যাশনালি আমরা সারা পৃথিবীর তো কথা জানি না, আমরা এই 3 ডিজিটের কিউ কোড দিয়ে কথা বলি, 3 ডিজিটের কিউ কোড দিয়ে আমরা কথা বলি। QTH মানে তোমার বাড়ি কোথায় কথা বলবো, তখন এটাকে চেপে ধরে কথা বলে, উপরে এটা পুশ টু টপ, এটাকে চেপে ধরে বলতে হবে সিকিউ এনিবডি ইন ফ্রিকোয়েন্সি দিস ইজ বলে তার কল সাইন বলতে হয়। বলার পরে যতক্ষণ কথা বলছি চেপে রেখে যে এটা জ্বলছে, যতক্ষণ না ছাড়বো অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না, এই ছেড়ে দিলাম, তাহলে অন্য লোক কথা বলতে পারবে, নাহলে ফ্রিকোয়েন্সিটা অকুপাইড হয়ে থাকলো। ক্লিয়ার? রেডি বলো তুমি বলো, সিকিউ কল দাও। হ্যাঁ বলো, দিস ইজ বলো, তোমার নাম বলো। বলো হ্যান্ডেল ইজ বলো, বলো যে হ্যান্ডেল সেটা বল। তোমার হ্যান্ডেল কি আছে তুমিই তো বলবে, চাপো এটা চাপো। হ্যাঁ, মাই হ্যান্ডেল ইজ Neela Dash. another side, anyone is another side, Anyone is another side? over Over. ছেড়ে দাও। কথার শেষে সব সময় ওভার বলতে বলো তুমি উত্তর দাও। Roger. আমার নাম বলো, তোমার নাম This is Ananto and কোথায় বাড়ি বলো। I'm of Singur. My QT is Singur. এই যে সব কারখানা বন্ধ করে দিয়ে জায়গা সিঙ্গুর বলবেন, অন্য জায়গা বলো।